Hello and welcome to all of you on our YouTube channel, that is Balaji Education Point. Today we continue our series of world history. In the series of world history we complete our first topic, that is World War First, and now we start our second topic, that is World War Second. जो स्टूडेंट्स साडे जिस चैनल के उपर न्यू ने जिन्होंने न्यूली सबसक्राइब किया है साडा चैनल, तो उन्होंने दस दिता जाए कि जो वर्ल्ड वॉर फस्ट है उसनों आपां ने 3 वीडियो लैक्चर्स दे विच कवर किया है, जिस दे विच जो फस्ट 2 लैक्चर्स ने उस विच कंप्लीट एनालाइज की गई है वर्ल्ड वॉर 1 की, ते थर्ड लैक्चर दे विच MCQs प्रिपेयर किए गए हैं इन बायलैंगुएज लैंग्वेज दे विच, मतलब कि इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज दे विच यह MCQs प्रिपेयर किए गए हैं। तो इस तीनों वीडियोज़ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, उस तो तुसीं अपने लैक्चर्स नूं प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नोट्स नूं प्रिपेयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स न्यू ने, जो साडे चैनल के उपर न्यू सबसक्राइबर्स ने, उन्होंने दस दी है कि जो सीरीज़ है वर्ल्ड हिस्टरी दे, इस दे विच आपां इस 5 टॉपिक्स नूं, जो इंपोर्टेंट 5 टॉपिक्स ने वर्ल्ड हिस्टरी दे, इन्हां नूं कवर करांगे। ये किहड़े-किहड़े ने? वर्ल्ड वॉर फस्ट, वर्ल्ड वॉर सैकेंड, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। तो इन्हां 5 टॉपिक्स दे विचों जो फस्ट टॉपिक है वर्ल्ड वॉर फस्ट, इसनूं आपां कंप्लीट कर चुके हैं, तो अज आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर सैकेंड। लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला तुहानूं दस दिता जाए कि अगर तुसीं साडे किसी भी लैक्चर्स की PDF वर्कशीट या फिर MCQs लेना चाहते हो, तो तुसीं साडा टैलीग्राम ग्रुप, डैट इज़ बालाजी एजुकेशन पॉइंट, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, जिस दे थ्रू तुसीं साडा यह चैनल सबसक्राइब कर सकते हो, बालाजी एजुकेशन पॉइंट ऑन टैलीग्राम। लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला आई इंट्रोड्यूस माई सैल्फ बलराज सोमल एंड दिस लैक्चर इज रिप्रजेंटेड बाय मी। इस तो इलावा अगर तुसीं साडे किसी भी न्यू कोर्स रिलेटेड, साडे इंस्टीट्यूट रिलेटेड या फिर साडे चैनल रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी लेना चाहते हो, तो तुसीं साडा इस नंबर के उपर सानूं कंटैक्ट कर सकते हो। थोड़ी हर एक इनक्वायरी का आंसर दिता जाएगा, तो थोड़े हर एक न्यू कोर्स के रिलेटेड तुहानूं इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो तुसीं किसी भी टाइम सानूं कॉल कर सकते हो, तो थोड़े हर एक जो इनक्वायरी है इसका आंसर किया जाएगा। नाउ स्टार्ट अवर लैक्चर। टुडे वी स्टार्ट अवर लैक्चर ऑन वर्ल्ड वॉर सैकेंड। वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ही यह लैक्चर भी है जो वर्ल्ड वॉर सैकेंड के उपर 3 वीडियोज़ के विच कवर किया जाएगा, जिस विच फस्ट 2 लैक्चर्स के विच आपां इसनूं कंप्लीट एनालाइज करांगे, तो थर्ड लैक्चर्स के विच इसके जो ने MCQs प्रिपेयर किए जाएंगे, तो MCQs तुहानूं करवाए जाएंगे। तो पेशेंस के नाल आपां ने तीनों वीडियोज़ देखनियां ने, तो वर्ल्ड वॉर सैकेंड के उपर अपने नोट्स तैयार करने ने। तो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर जी। तो अज के लैक्चर के विच सब तो फस्ट है, जिस तरह अपने वर्ल्ड वॉर फस्ट दे विच पढ़िया सी कि वर्ल्ड वॉर फस्ट नूं डिफरेंट नेम्स नाल जानिया जाता है दुनिया दे विच, कि ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, वॉर डेट एंड ऑल वॉर्स, ये डिफरेंट नेम सीगे किस दे वर्ल्ड वॉर फस्ट दे। उस प्रकार वर्ल्ड वॉर सैकेंड नूं भी किस नाम नाल जानिया जाता है? टोटल वॉर के नाम नाल जानिया जाता है। हुण वर्ल्ड वॉर सैकेंड नूं टोटल वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच डायरैक्टली और इनडायरैक्टली, जो डायरैक्टली इनडायरैक्टली सोल्जर्स दे नाल जो सिविलियन सी उन्होंने ने भी पार्टिसिपेट किया सी वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच यह कल्ली वॉर ऐसी वॉर नहीं सी जो कि सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ी जाए। इस वॉर दे विच अलग अलग शहरों के उपर बंबबारी की गई, प्लेन्स के नाल उन्हां उपर बंब सिट्टे गए। फॉर एग्जाम्पल जापान के उपर USA ने उसके नागासाकी एंड हीरोशिमा उत्ते न्यूक्लीयर बंब सिट्टे सी। क्यों सिट्टे सी? क्योंकि हीरोशिमा एंड नागासाकी की सी जापान की एक बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रीयल टाउन सीगे, इंडस्ट्रीयल शहर सीगे। तो उस इंडस्ट्रीयल दे विच, वो इंडस्ट्रीज़ दे विच जो कंट्रीज सीगियां उन्होंने हैल्प करने लिए, अपनी आर्मी की हैल्प करने लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ दे विच अलग अलग टैंक बनाए जाते सी, नवीं टैक्नोलॉजी के हथियार तैयार किए जाते सी। तो उस लिए जो उन्होंने इंडस्ट्रीयल एरियाज़ नूं निशाना बनाया गया डिफरेंट कंट्रीज द्वारा। तो उस इंडस्ट्रीज़ दे विच काम करने वाले जो सिविलियन सीगे, आम नागरिक सी, तो उन्होंने भी इनडायरैक्टली पार्टिसिपेट करना पिया किस दे विच? वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच। इस तो इलावा वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच इन्ना माड़ा टाइम सोल्जर्स ने नहीं देखा जिन्ना कि माड़ा टाइम सिविलियंस नूं देखना पिया। फॉर एग्जाम्पल नाजी, आपां देखते हैं कि नाजी पार्टी ने यहूदियों नाल कितना माड़ा सलूक किया सी। उन्होंने उपर डिफरेंट तरह के एक्सपैरीमेंट्स किए गए, उन्होंने गैस चैंबरस दे विच पाया गया। तो इस कारण सिविलियंस एंड सोल्जर्स दोनों की पार्टिसिपेशन के कारण ही वर्ल्ड वॉर नूं किस नाम नाल जानिया जाता है? टोटल वॉर के नाम नाल जानिया जाता है। इस तो इलावा वर्ल्ड वॉर सैकेंड नूं सेम एज वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ग्लोबल वॉर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की तरह वर्ल्ड वॉर सैकेंड दे विच भी आलमोस्ट हर एक कंट्री ने पार्टिसिपेट किया सी, चाहे वो
ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਭ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੋਰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਸਤੰਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ 60 ਲੱਖ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਜਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲਿਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲਿਸਟ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲਿਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? 50 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ। ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰਸ। ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜੋ ਅਲਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, USSR ਐਂਡ USA। ਤੇ ਨਿਊ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚਾਈਨਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਤਾਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, USSR ਐਂਡ USA ਅਲਾਈਡ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਲਾਈਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰਸ। ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, USSR, USA ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੋਜ਼ਵੈਲਟ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ UN ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ USSR ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋਸਫ ਸਟੈਲਿਨ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ USSR ਦੇ। ਬਟ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੈਨੀਟੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ। ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਹਿਡੇਕੀ ਤੂਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰੋਹਿਤੋ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਡੇਕੀ ਤੂਜੋ ਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਡੇਕੀ ਤੂਜੋ ਹੀਰੋਹਿਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਤੇ ਹਿਡੇਕੀ ਤੂਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿੰਗ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਸ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪਲੇਅਰ ਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਸ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਬਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਾਪਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿੰਗ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨਜਸਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਲੇਮ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਟੀ ਆਫ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਵੀਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਦ ਜਰਮਨੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਹਾਈਨਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਆਇਲ ਵੈਲਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ।
ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਜੋ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੀਰੋਹਿਤੋ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਵੀਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਪੀਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੋ 1 ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਨਚੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਨਚੂਰੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਾਪਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਬਨੀਟੋ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਇਟਾਲੀਅਨ ਜੋ ਟਰੂਪ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 2,75,000 ਇਥੋਪੀਅਨਸ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਟ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਨਚੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ, ਸੈਜ਼ਲੋਵਾਕੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਹਿਟਲਰ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਜੋ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਬਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਵਸਤਿਕਾ। ਸਵਸਤਿਕਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਵਸਤਿਕਾ ਦਾ। ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਜੂਇਸ਼ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸੋਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸੋਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਜੂਇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰਕਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਰੇਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਆਰੀਅਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਲੱਡ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੈਟਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਇਨ ਜਰਮਨੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਨ ਕੈਂਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਕੀ ਹੈ? ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿਟਲਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਰਮਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵੋਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲ ਵੌਨ ਹਿਡਨਬਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੋਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੌਲ ਵੌਨ ਹਿਡਨਬਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੌਲ ਵੌਨ ਹਿਡਨਬਰਗ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ 30 ਜਨਵਰੀ 1933। 30 ਜਨਵਰੀ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੌਲ ਵੌਨ ਹਿਡਨਬਰਗ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਜਰਮਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੋਈ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਡਰ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਨਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਆਫ ਡੇਵਿਡ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟਾਰ ਆਫ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟਲੈਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਫਾਦਰਲੈਂਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੋ ਖੋਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ, ਜੋ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਰ। ਸੀਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸੀਨੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਜੁਲਾਈ 1937 ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਮਨਚੂਰੀਆ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਚੂਰੀਆ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 9 ਸਤੰਬਰ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ 1945 ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਚੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਨਵੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਪਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 18 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਚੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 7 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਨੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 13 ਅਗਸਤ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨਚੂਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 18 ਸਤੰਬਰ 1931 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਜੁਲਾਈ 1937 ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ 13 ਅਗਸਤ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਨਲੈਂਡ। ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਨ ਰਿਵਰ। ਰਾਈਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ, ਰਾਈਨਲੈਂਡ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਨਚੂਰੀਆ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੋਮ ਬਰਲਿਨ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੋਮ ਬਰਲਿਨ ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, 25 ਨਵੰਬਰ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਪਾਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਡਟਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਡਟਲੈਂਡ ਇਹ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੁਡਟਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਚ 1939 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
देखो इन्ना एरिया अपने अंडर करन तो बाद भी ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪੀਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਰਗਾ ਇਵੈਂਟ। ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈਨਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸੁਡੈਟਲੈਂਡ, ਸੈਜਲੋਵਾਕੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਜਲੋਵਾਕੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ USSR ਕੋਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ USSR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੋਲੋਟੋਵ ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਪੈਕਟ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਮੋਲੋਟੋਵ ਰਿਬਨਟ੍ਰੋਪ ਪੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ USSR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 23 ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ USSR ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ USSR ਦਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ? USSR ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ USSR ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਤੰਬਰ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਮਨਚੂਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਰਿਹਾਈਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1936 ਵਿੱਚ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ਼ਿੰਗ, ਸੰਘਾਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸੁਡੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ 1939 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸੈਜਲੋਵਾਕੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।